Hello friends, I am Prashant, your English trainer, and you're watching English to English. In this channel, you'll be learning English via Telugu language. Here we are in a series of modules of learning English through stories, newspapers, and different topics. This is a module 2 of Learn English through stories. కథల ద్వారా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం ఇది రెండో లెక్చర్. Let's get started. A merchant once started building a temple in the middle of his garden. Many mansions and carpenters were working for the merchant. They took time off every day to go to the town for their lunch. One day, when the workers left for lunch, a batch of monkeys landed at the temple site and began playing with whatever caught their fancy. One of the monkeys saw a partly sawed log of wood and a wedge fixed in it so that it does not close up. A merchant once started building a temple. ఒక వ్యాపారి ఒకసారి తన తోట మధ్యలో ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించడం ప్రారంభించాడు. A merchant once started building a temple in the middle of the garden. ఒక వ్యాపారి ఒకసారి తన తోట మధ్యలో ఒక ఆలయాన్ని నిర్మించడం ప్రారంభించాడు. Many mansions and carpenters were working for the merchant. చాలామంది మేస్త్రీలు మరియు వడ్రంగి పనివారు వ్యాపారి కోసం పనిచేసేవారు. Many mansions and carpenters were working for the merchant. చాలామంది మేస్త్రీలు మరియు వడ్రంగి పనివారు వ్యాపారి కోసం పనిచేసేవారు. They took off time every day to go to the town for their lunch. వారు భోజనం కోసం పట్టణానికి వెళ్ళడానికి ప్రతిరోజు సమయం తీసుకునేవారు. They took off time every day to go to the town for their lunch. వారు భోజనం కోసం పట్టణానికి వెళ్ళడానికి ప్రతిరోజు సమయం తీసుకున్నారు. One day, when the workers left for lunch, a batch of monkeys landed at the temple site and began playing with whatever caught their fancy. ఎప్పుడైతే కార్మికులు భోజనానికి బయలుదేరినప్పుడు ఒక సమూహము కోతులు ఆలయ స్థలంలోనికి వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడుకోవడం ప్రారంభించాయి. One day, when the workers left for lunch, ఎప్పుడైతే కార్మికులు భోజనానికి బయలుదేరినప్పుడు a batch of monkeys landed at the temple site. ఒక సమూహం కోతులు ఆలయ స్థలంలోనికి వచ్చి and began playing with whatever caught their fancy. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆడుకోవడం ప్రారంభించాయి. One of the monkeys saw a partly sawed log of wood and a wedge fixed in it so that it does not close up. కోతులలో ఒక కోతి సగం తెరిచి ఉన్న పాక్షికంగా కత్తిరించిన చెట్టు మొద్దు లేదా దుంగ మరియు దానిలో ఒక చీలికను చూసింది. One of the monkeys saw partly sawed log of wood. కోతులలో ఒక కోతికి సగం తెరిచి ఉన్న పాక్షికంగా కత్తిరించిన చెట్టు లేదా మొద్దు and a wedge fixed in it so that it does not close up. కత్తిరించిన చెట్టు లేదా మొద్దు లేదా దుంగ మరియు దానిలో ఒక చీలికను చూసింది. Curious to know what it is, the monkey began furiously tugging at the wedge. At last, the wedge came off, not before trapping the legs of the monkey into the rift of the log. Very soon, not able to get his legs out of the closed wood, the monkey died. Curious to know what it is. అదేమిటో తెలుసుకోవాలని ఆసక్తితో. Curious to know what it is. Curious అనగా ఆసక్తి. Curious to know what it is. అదేమిటో తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తితో the monkey began furiously tugging at the wedge. కోతి చీలిక లేదా కోయ వద్ద కోపంగా లాగడం ప్రారంభించింది. The monkey began furiously tugging at the wedge. కోతి చీలిక లేదా కోయ వద్ద కోపంగా లాగడం ప్రారంభించింది. At last, the wedge came off. చివరికి చీలిక వచ్చింది. Not before trapping the legs of the monkey to the rift of the log. కోతి కాళ్ళు చీలికలో చిక్కుకున్నాయి. Very soon, not able to get his legs out of the closed wood, the monkey died. కొంత సమయంలో మూసివేసిన కలప నుండి తన కాళ్లను బయటికి తీయలేక కోతి చనిపోయింది. Very soon, not able to get his legs out of the closed wood, the monkey died.
కొంత సమయంలో మూసివేసిన కలుప నుండి తన కాళ్లను బయటకు తీయలేక కోతి చనిపోయింది. It is not wise to poke our nose into affairs that are not our concern. We have a food store. Food is not the center of our life. The elders have said that wise men seek the help of the king to help friends and harm foes. It is not wise to poke our nose into affairs that are not our concern. ఇతర విషయాల్లో కలుగ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం కాదు. It is not wise to poke our nose into the affairs that are not our concern. ఇక్కడ చూసినట్టయితే టు పోక్ అవర్ నోస్ ఇంటూ అఫేర్స్ ఇది ఒక సందర్భానుసారంగా వాడే ఐడియం లేదా ఫ్రేజ్ అనొచ్చు. దీని అర్థం తెలుగులో కలుగ చేసుకోవడం అని అర్థం. టు పోక్ అవర్ నోస్ ఇంటూ అఫేర్స్ అంటే వేరే వాళ్ళ విషయాల్లో కలుగ చేసుకోవడం, అనవసరంగా కలుగ చేసుకోవడం అని అర్థం. ఇట్ ఈస్ నాట్ వైజ్ టు పోక్ అవర్ నోస్ ఇంటూ అఫేర్స్ దట్ ఆర్ నాట్ అవర్ కన్సర్న్. అవర్ కన్సర్న్ అనగా మనవి కానివి, ఇతర విషయాలు అని అర్థం. ఇతర విషయాల్లో కలుగ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం కాదు. వీ హ్యావ్ అ ఫుడ్ స్టోర్. మనకు ఆహారం ఉంది. ఫుడ్ ఈజ్ నాట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఆహారం మన జీవితానికి కేంద్రం కాదు. The elders have said that wise men seek the help of the king to help friends and harm foes. The elders have said, జ్ఞానులు రాజుల నుండి సహాయం కోరి మిత్రులను ఆదుకుంటారు, శత్రులకు హాని కలిగిస్తారు అని పెద్దలు చెప్పారు. The elders have said అంటే పెద్దలు చెప్పారు. ఏమని అంటే the wise men seek the help of the king to help friends and harm foes. The wise men seek the help of the king. జ్ఞానులు, వైస్ మెన్ అనగా జ్ఞానులు. సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది కింగ్, రాజుల నుండి సహాయం కోరడం. టు సీక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది కింగ్ అండ్ టు హెల్ప్ ఫ్రెండ్స్, రాజుల నుండి సహాయం కోరి మిత్రులను ఆదుకుంటారు. టు హెల్ప్ ఫ్రెండ్స్ అంటే మిత్రులను ఆదుకోవడం. అండ్ హార్మ్ ఫోర్స్, శత్రువులకు హాని కలిగించడం. ఫోర్స్ అనగా శత్రువులు, హార్మ్ అనగా హాని కలిగించడం అని పెద్దలు చెప్పారు. It is not wise to poke our nose into affairs that are not our concern. ఇతరుల విషయాల్లో కలుగ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం కాదు. We have a food store. మనకు ఆహారం ఉంది. Food is not the center of our life. ఆహారం మన జీవితానికి కేంద్రం కాదు. The elders have said that the wise men seek the help of the king to help friends and harm foes. జ్ఞానులు రాజుల నుండి సహాయం కోరి మిత్రులను ఆదుకుంటారు, శత్రులకు హాని కలిగిస్తారు అని పెద్దలు చెప్పారు. There are 100 ways of collecting food. What matters is a life full of learning, courage and wealth. If living somehow is goal, even the crow lives long eating leftovers. మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే మిగతా వీడియోస్ చూడటానికి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ప్లేలిస్ట్ ద్వారా. ఆ ప్లేలిస్ట్ ద్వారా మిగతా వీడియోస్ మీరు చూడొచ్చు. కంటిన్యూ చేద్దాం. There are 100 ways of collecting food. ఆహారాన్ని సేకరించడానికి 100 మార్గాలు ఉన్నాయి. What matters is a life full of learning, courage and wealth. ముఖ్యం ఏమిటంటే జీవితం అనేది అభ్యాసం, ధైర్యం మరియు సంపదలతో తరచూ నేర్చుకోవడం. లర్నింగ్ అనగా అభ్యాసం, కరేజ్ ధైర్యం, వెల్త్ అంటే సంపదలతో. వాట్ మ్యాటర్స్ ఇన్ లైఫ్. వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ అ లైఫ్ ఫుల్ ఆఫ్ లర్నింగ్, కరేజ్ అండ్ వెల్త్. ముఖ్యం ఏమిటంటే జీవితం అనేది అభ్యాసం, ధైర్యం మరియు సంపదలతో తరచూ నేర్చుకోవడం. ఇఫ్ లివింగ్ సమ్హౌ ఇస్ గోల్, ఏదో ఒక విధంగా జీవించడం లక్ష్యం అయితే, ఈవెన్ ద క్రో లీవ్స్ లాంగ్ ఈటింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్స్, కాకి కూడా మిగిలిపోయిన వాటిని తిని ఎక్కువ కాలం జీవిస్తుంది. లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అనగా మిగిలిపోవడం, మిగిలిపోయినవి అని అర్థం. There are 100 ways of collecting food. What matters is a life full of learning, courage and wealth. If living somehow is goal, even the crow lives long eating leftovers. ఆహారాన్ని సేకరించడానికి 100 మార్గాలు ఉన్నాయి.
వాట్ మ్యాటర్స్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, కరేజ్ అండ్ వెల్త్. ముఖ్యం ఏమిటంటే జీవితం అనేది అభ్యాసం, ధైర్యం మరియు సంపదలతో తరచూ నేర్చుకోవడం. ఇఫ్ లివింగ్ సమ్హౌ ఈజ్ గోల్, ఈవెన్ ద క్రో లీవ్స్ లాంగ్ ఈటింగ్ లెఫ్ట్ ఓవర్స్. ఏదో ఒక విధంగా జీవించడం లక్ష్యమైతే కాకి కూడా మిగిలిపోయిన వాటిని తిని ఎక్కువ కాలం జీవిస్తుంది. అండ్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. If you felt like you learned something, please do share with your friends and subscribe. Thanks for joining me. Goodbye.